जय हिंद जय भारत मित्रों, हूँ मनीष संधी आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूं वेब संकुलना अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपणे डेली करंट अफेर्सनी अंदर 28 डिसेम्बर 2023 ना मोस्ट आईएमपी करंट अफेर्सनी चर्चा करीशुं, जे आपणी आवनारी परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी थई शके एम छे। तो चालो चर्चाने आगळ वधारीए अने आजे लाइव लेक्चर नहीं एनी जग्याए रेकॉर्डेड लेक्चर तमने मळी रह्यो छे, एटले जेटला पण प्रश्नो आवे पहेला जाते अटेम्प्ट करजो અને પછી એનું ડિટેલમાં જે છે સમાધાન જોવાનો પ્રયાસ કરજો। અને આગળ વધુ એ પહેલા એક નાનકડી માહિતી તમને બધાને ખબર છે 2024 નું વર્ષ વેબ સંકુલ તમારા માટે લઈને આવ્યું છે વેલકમ ઓફર, એટલે કે વેલકમ 24 જે છે આ પ્રોમો કોડનો ઉપયોગ કરીને વેબ સંકુલના એપ્લિકેશનના પ્લેટફોર્મ પર ચાલતા તમામ કોર્સ પર તમે જે છે 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકો છો। અને આ 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવા માટે 3 તારીખ જે છે તમારા માટે છેલ્લો દિવસ 3 તારીખ છે ભાઈ, એના પહેલા મેળવી લેજો। તો સ્માર્ટ કોર્સ હોય, પ્લાનર કોર્સ હોય કે ક્લાસરૂમ કોર્સ હોય, બધામાં તમે જે છે લાભ મેળવી શકો છો। હેલ્પલાઇન નંબર તમને આપેલા છે, હેલ્પલાઇન નંબરનો તમે સંપર્ક સાધીને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત 31 ડિસેમ્બરના રોજ વેબ સંકુલની સંપૂર્ણ ટીમ એ આવી રહી છે સુરેન્દ્રનગરના આંગણે, અને વેબ સંકુલ સુરેન્દ્રનગર બ્રાન્ચ પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે। तो अहींया जे छे पहलो प्रश्न तमारी स्क्रीन पर छे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाबते कयुं विधान साचुं छे। तमारे ए आइडेंटिफाई करवानुं छे कि वेडनबर्ग द्वारा लखायेला एओ ह्यूमनी जीवन चरित्रमांथी आईएनसी नी रचना संबंधित सलामती वाल्व सिद्धांत जे छे ए उभरी आव्यो छे। शरूआतथी आईएनसी तेनी कार्यसूचीमां जे छे सामाजिक सुधारणा हाथ धरी हती, अने आईएनसी नी रचना जे छे प्रारंभिक वर्षोमां आईएनसी ना प्रमुख जे जग्याए योजाती हती ए ज प्रदेशना राखवामां आव्या हता। तो भाई आ तो खोटुं छे, जे जग्याए योजाती ए प्रदेशना नहोता राखवामां आवता, अने सामाजिक सुधारणा आ लोकोनो कोई उद्देश्य हतो नहीं। मात्र एक ने एक वस्तु जे छे साची छे ए छे वेडनबर्गनी जे छे जीवन चरित्र, के एओ ह्यूम साहेब जे छे एक्चुअलीमां वेडनबर्ग पोतानी जीवन कथामां जे छे जीवन चरित्रमां लखे छे कि एडनबर्ग एक्चुअली अंग्रेजोनो ज फायदो कर्यो हतो इंडियन नेशनल कांग्रेसनी स्थापना કરીને। તો ફક્ત એક વિધાન આની અંદર સાચું છે। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એનો જે છે આજે 28 ડિસેમ્બરના રોજ 139મા નંબરનો સ્થાપના દિવસ છે સાહેબ। આની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો 28 ડિસેમ્બર 1885। ધ્યાન રાખજો, આ વર્ષ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાઈ ચૂકેલું છે। હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા તરીકે આને ઓળખવામાં આવતી હતી। राष्ट्रीय राज्य राजकीय पक्ष भारत में ब्रिटिश शासन विरुद्ध चळवळ चलाववा माटे एक्चुअली आनी स्थापना करवामां आवे छे। 1885 में एलन एक्टोवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्ग, व्योमेश चंद्र बेनर्जी, सुरेंद्रनाथ बेनर्जी, मनमोहन सिंह घोष, बदरुद्दीन तैयबजी अने फिरोज शाह मेहता आ जे छे पहेलाना जे छे नेताओ हता। आ जे छे बुजुर्ग लोको हता आपणा के जेमणे आनो पायो नाख्यो हतो साहेब। एओ ह्यूम जे छे एणे कीधुं हतुं के भाई भारतीय राष्ट्रीय संघ होवुं जोईए, अने पछी दादाभाई नवरोजीए नाम सूचव्युं हतुं। ध्यान राखजो, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम कोणे सूचव्युं हतुं भाई? तो दादाभाई नवरोजीए सूचव्युं हतुं। आजादी पहेला ब्रिटिश सरकार अने भारतीय जनता वच्चे एक सेफ्टी वाल्व अथवा तो बफर ऑर्गेनाइजेशन तरीके आनी स्थापना करवामां आवी हती। एवा जे छे कटाक्ष आना संस्थाओं पर करवामां आवे छे। आनुं पहेलुं सत्र बॉम्बे खाते योजाय छे। कया वर्षे? 1885 में। WC बेनर्जी जे छे एना अध्यक्ष रह्या हता। तो आ एक सरस मजानी माहिती याद राखवानी छे। तो आजे आपणे आना विषे बहुत डिटेल में चर्चा करवानी छे। सौथी पहेला तो जे वाद विवाद छे एना उपर वात करीशुं। तो आईएनसी नी रचना जे छे एक प्रकारनी सलामती वाल्व थियरी जे छे एना आधारे थई हती। तो एओ ह्यूम जे छे आ विचार साथे कांग्रेसनी रचना करे छे कि अंग्रेजो अने भारत वच्चे जे छे घर्षण छे एने ओछुं करी शकाय, અને ભારતીયોના વધતા અસંતોષને જે છે મુક્ત કરવા માટે ભારતીયોને થોડી ઘણી જે છે રાહત આપી દઈએ, એમને એવું લાગે કે એમના માટે કાર્ય થઈ રહ્યું છે પણ પોતાનું જ કામ કરવાનું છે, એ પ્રકારનું જે છે આ વાતો હું નથી કહી રહ્યો। પાછા એમ ના કહેતા સાહેબ તમે આખી દુનિયા, હું નથી કહેતો સાહેબ। આ માટે જે છે એ વખતે લોર્ડ ડફરિન, એઓ ह्यूम જે છે લોર્ડ ડફરિનને પણ મનાવી લીધા હતા એ વખતના વાયસરોયને, કે એમને પણ કીધું કે ભાઈ આ રચના થાય તો તમને કંઈ વાંધો નથી, તમને કંઈ તકલીફ આવે એમ નથી, એટલે મહેરબાની કરીને કોઈ અવરોધ આડા ફાટતા નહીં। લાલા લજપત રાય જેવા ઉગ્રવાદી નેતાઓ જે છે સેફ્ટી વાલ્વ થિયરીમાં માનતા હતા। આનો જે પુરાવો જે છે આપણને 7 ગ્રંથો દ્વારા પૂરો પડે છે।
અને એવું માનવામાં આવે છે કે 1878ના ઉનાળામાં સિમલા ખાતે જે છે આમણે આ જે 7 ગ્રંથો વાંચ્યા હતા એમાંથી મળે છે અને એના માટે જે છે વાત છે 1913ની વિલિયમ વેડનબર્ગની જે છે જીવન ચરિત્રમાં આનો સૌ પ્રથમ વખત જે છે સેફ્ટી વાલ્વ સિદ્ધાંતનો જે છે ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. વેડનબર્ગ જે છે આ હ્યુમના પેપર્સની અંદર એક અનડેટેડ મેમોરેન્ડમ મળી આવે છે જેના આધારે કોંગ્રેસનો પાયો નખાયો હતો એવી વાત કરવામાં આવે છે. પ્રારંભિક તબક્કામાં જે છે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ જે છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકતાંત્રિક રાષ્ટ્રવાદી ચળવળ અને રાજકીયકરણ અને લોકોને રાજકીય રીતે શિક્ષિત કરવાનો હતો. શરૂઆતમાં કોંગ્રેસે સામાજિક સુધારણાના પ્રશ્નો ન ઉઠાવ્યા સાહેબ. બીજા અધિવેશનની અંદર આ બાબત પુખ્તા પણ થઈ ગઈ કે દાદાભાઈ નવરોજી જે છે એમને નિયમ મૂક્યો અને કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પોતાને એવા પ્રશ્નો સુધી સીમિત રાખો જેમાં સમગ્ર રાષ્ટ્રની સીધી ભાગીદારી હોય એવા જ પ્રશ્નો આપણે ઉપાડવા જોઈએ. અને આથી આપણે કહી શકીએ કોંગ્રેસ જે છે સામાજિક સુધારણાની ચર્ચા કરવા માટે કોઈ યોગ્ય સ્થાન ન હતું. આ પ્રકારની સંપૂર્ણપણે જે છે ચર્ચાઓ થઈ સાહેબ. આઈએનસી સંમેલનને જે છે જ્યાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન યોજાઈ રહ્યું છે તો એ લોકોએ જે છે એક પરંપરા બનાવી દીધી ભાઈ કે જે જગ્યાએ સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે એ સિવાયના કોઈ પ્રદેશના જે છે અધ્યક્ષ હોવા જોઈએ. તો આવી એક કન્ડિશન પહેલાથી જે છે પરંપરા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. 1885માં આપણી જે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની સ્થાપના થાય છે એ એશિયા અને આફ્રિકામાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના વિરુદ્ધ વાત કરીએ તો પ્રથમ આધુનિક રાષ્ટ્રવાદી ચળવળ તરીકે પણ આને ગણવામાં આવે છે. આજે આપણે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ આમ તો કહીએ કે 4 કલાક ચર્ચા કરીએ તો પણ ઓછી છે, પણ આપણે જે છે બહુ સીમિત ચર્ચા કરીશું આની જે પરીક્ષા માટે જરૂરી છે એના ઉપર આપણે જે છે ડિપેન્ડન્ટ રહેવાનું છે. 1876માં વાત કરીએ કે હવે આ આઈએનસીના પાયાનો સિદ્ધાંત ક્યાંથી આવે છે તો એના એક બેકગ્રાઉન્ડમાં પૃષ્ઠભૂમિમાં જવું પડે અને આ પૃષ્ઠભૂમિ શું છે કે 1876માં સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી જે છે કોલકાતામાં ઇન્ડિયન એસોસિએશન નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરે છે. આનાથી પ્રેરણા મેળવીને જે છે 1883માં કોલકાતા ખાતે નેશનલ કોન્ફરન્સ નામની એક પરિષદની રચના કરાય છે, એટલે ભરાય છે, બધા લોકો ભેગા થાય છે. એ પછી મુંબઈ, ચેન્નઈ અને સંયુક્ત પ્રાંતના નેતાઓ આમાં હાજરી પણ આપે છે અને આ પરિષદનું બીજું અધિવેશન 1885ના ડિસેમ્બર મહિનામાં ફરી આપણે બધા ભેગા થઈશું એવું નક્કી કરીએ છીએ. પણ એ વખતે એઓ હ્યુમ બહુ જે છે દૂરદર્શી નજર રાખતા હતા, એમને ખ્યાલ આવી ગયો અને 1884માં ઇન્ડિયન નેશનલ યુનિયન નામની એક સંસ્થા સ્થાપી છે સાહેબ. અને 1885ના ડિસેમ્બરમાં તેનું અધિવેશન પુણેમાં બોલાવવાનું નક્કી કરે છે. પરંતુ આ પછી જે છે પુણેમાં કોલેરા ફાટી નીકળવાના કારણે આ અધિવેશન મુંબઈમાં શિફ્ટ કરવામાં આવે છે. મુંબઈમાં કઈ જગ્યાએ? ગોવાલિયા ટેંક પાસેની ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં જે છે રાખવાનું નક્કી કરવામાં આવે છે. અને આ છે સાહેબ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ 1885. અને આ બધા ડોકરાઓ એક સાથે દેખાઈ રહ્યા છે. આપણા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ પણ આપણે દેખાઈ રહ્યા છે આની અંદર જે બધા ભેગા થયા હતા. સોરી ફોર ધેટ, જોક માટે કીધું છે આપણે ભાઈ, એવું લેતા નહીં, પણ મેજોરિટી બધાની ઉંમર હતી આની અંદર. 1885માં 28 ડિસેમ્બર જે છે આને હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે અંગ્રેજીમાં ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ નામ આપવામાં આવ્યું. ઘણી વખત જે છે માત્ર ને માત્ર અત્યારે આ પાછળ ટૂંકા સ્વરૂપ નામ એટલે કોંગ્રેસના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. પ્રથમ અધિવેશનની અંદર 72 પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો અને પ્રમુખ પદે જે છે જો મુંબઈમાં યોજાયું તો મુંબઈના બહારનાને બનાવવાનું હતું ભાઈ. તો કોલકાતાના એ વખતના પ્રખ્યાત એડવોકેટ વ્યોમેશ ચંદ્ર બેનર્જી, ડબલ્યુસી બેનર્જી જે છે એમને જે છે અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે છે. બીજું અધિવેશન જે છે 1886માં કોલકાતા ખાતે ભરાય છે અને ત્રીજું અધિવેશન જે છે 1887માં ચેન્નઈ ખાતે ભરાય છે. આ બાબત પણ જરા ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો અને પરીક્ષામાં પૂછી લે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના જે છે પ્રથમ મુસ્લિમ અધ્યક્ષ કોણ બન્યા હતા સાહેબ, તો એ પણ તમને જે છે ખ્યાલ હોવો જોઈએ જો પરીક્ષામાં આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો ત્રીજું અધિવેશન જે હતું સાહેબ, કયા અધિવેશનમાં મુસ્લિમ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા? તો ત્રીજા અધિવેશનની અંદર અધિવેશન જે ચેન્નઈમાં મળ્યું હતું અને અહીંયા જે અધ્યક્ષ બન્યા હતા એ બન્યા હતા બદરુદ્દીન તૈયબજી. અને બદરુદ્દીન તૈયબજી સાહેબ જે છે એમને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે છે. પ્રથમ મુસ્લિમ અધ્યક્ષ બને છે એમના. ત્યાર પછી 20મી સદીમાં જે છે માંગણી ખૂબ વધી જાય છે અને પછી આગળ જઈને તમે ખ્યાલ છે કે બે ભાગલા પડે છે.
જેમાં મધ્યસ્થી એટલે કે ભાઈ દાદાભાઈ નવરોજી છે, WC બેનર્જી છે, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, આ મધ્યસ્થી જે છે કોંગ્રેસ તરીકે ઓળખાવા લાગે છે. ઘણા ઉગ્રવાદીઓ છે જેમ કે લાલા લજપત રાય, બાલ ગંગાધર તિલક અને લાલ બાલપાલ જે છે, આ ત્રિપુટી પણ તમને ખ્યાલ હશે. તો આ બે ભાગની અંદર જે છે વિભાજન થાય છે. ગુજરાતના જેટલા કોંગ્રેસના અધિવેશનો પર નજર કરીએ જેમાંથી પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાતા તમને જોવા મળે છે. તો ગુજરાતની અંદર વર્ષ 1902, 1907, 21, 38 અને 61 કોંગ્રેસના અધિવેશનો ભરાય છે. ગુજરાતમાં સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી જે છે એમના પ્રમુખપણા નીચે 1902 પહેલી વખત કોંગ્રેસનું અધિવેશન ભરાયું હતું. તો ગુજરાતમાં યોજાયેલા પ્રથમ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના અધિવેશનના પ્રમુખ કોણ હતા? તો સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી હતા સાહેબ. 1907 સુરતમાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન ભરાયું અને એમાં મવાડો અને જહાલો, આ મવાડવાદી જહાલવાદી જે છે પણ હાજર રહ્યા હતા અને પ્રમુખના જે છે વરણીના પ્રશ્ને જે છે મતભેદ ઊભો થયો અને આ અધિવેશનની અંદર જે છે ભંગાણ પણ ઊભું થયું. 1921ની અંદર અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન મળે છે. સ્વદેશી કારીગરોનું પ્રદર્શન પણ ભરાયું. સરદાર પટેલ જે છે અધિવેશનમાં ખાદી, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, દારૂબંધી અંગે ગુજરાતના પ્રધાનની જે છે સંપૂર્ણપણે ચર્ચા સરદાર પટેલ સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવે છે. 1938માં સુરત જિલ્લાના હરિપુરા ગામે સુભાષચંદ્ર બોઝના પ્રમુખ પદે જે છે આ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું અધિવેશન ભરાયું હતું. ગુજરાત રાજ્યની રચના થઈ એના પછીની વાત કરીએ તો ભાઈ 1961માં ભાવનગર મુકામે જે છે કોંગ્રેસનું વાર્ષિક અધિવેશન ભરાય છે, જેમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા બળવંતરાય મહેતા એમણે પણ ભાગ લીધો હતો. સર્વગ્રાહી એવા ગુજરાત એક પરિચય આ ગ્રંથનું પણ આ અધિવેશનમાં વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું સાહેબ. અને નીલમ સંજીવ રેડ્ડી આ અધિવેશનના શું હતા? તો પ્રમુખ હતા સાહેબ. આ કેટલીક બાબતો ધ્યાન રાખજો આ ગુજરાતના અધિવેશનોના સંદર્ભમાં. પણ સાહેબ આ બધાની ચર્ચા વચ્ચે એક બીજું પણ ચર્ચામાં ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આપણું મસ્તિષ્ક જે છે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની પાછળ ખોવાઈ જાય છે. એવામાં કોંગ્રેસ સેવા દળના જે છે એનો પણ 100મા નંબરનો સ્થાપના દિવસ આજના દિવસે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે અને એટલા માટે આ મહત્વપૂર્ણ છે. સેવા દળની વાત કરીશું તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું ગ્રાસ રૂટ જે છે ફ્રન્ટ સંગઠન તરીકે ઓળખાય છે. 28 ડિસેમ્બર 1923ના રોજ જે છે આ ધ્યાન રાખી લેજો. ક્યારે? તો 28 ડિસેમ્બર તારીખ સેમ છે, ત્યાં 1885 છે, અહીંયા 1923 છે. આના સ્થાપક કોણ હતા સાહેબ? તો ડોક્ટર નારાયણ સુબ્બારાવ હાર્ડીકર. ડોક્ટર નારાયણ સુબ્બારાવ હાર્ડીકર હતા. કઈ જગ્યાએ છે આનું સ્થાન? ભાઈ નાગપુર મહારાષ્ટ્ર ખાતેની બેઠક કહી શકાય. સંસ્થાના સભ્યો જે છે ગાંધી ટોપી પહેરવા માટે જાણીતા છે સાહેબ, ગાંધી ટોપી પહેરે છે. 1923માં કોંગ્રેસના કાકીનાડા અધિવેશનમાં દળની સ્થાપના માટે ડોક્ટર NS હાર્ડીકર સાહેબ જે છે એક બોર્ડની રચના કરવાની વાત કરે છે અને સેવા દળની સ્થાપના 1 જાન્યુઆરી 1924ના રોજ હિન્દુસ્તાની સેવા મંડળ તરીકે કરવામાં આવે છે, જેના પ્રથમ પ્રમુખ કોને બનાવવામાં આવે છે? તો આપણા દેશના પહેલા વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ સાહેબને બનાવવામાં આવે છે. 1931માં કોંગ્રેસની જે કાર્યકારી સમિતિ હતી એને હિન્દુસ્તાની સેવા દળનું નામ બદલીને કોંગ્રેસ સેવા દળ જે છે કરી નાખ્યું હતું સાહેબ. તો આ કેટલીક બાબતો જે છે જરા ધ્યાન રાખી લેજો આની અંદર. અને આ ઉપરાંત જે છે આગળ વધુ એ પહેલા થોડીક સરસ મજાની માહિતી તમારે જે છે MSSPના ઉપલક્ષની અંદર ધ્યાન રાખવાની છે. પરીક્ષાની અંદર જે પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયેલા છે એમાંથી સૌથી પહેલો પ્રશ્ન કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ જે છે સાહેબ આના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ ને પહેલા જાતે વિચાર કરજો. અહીંયા લેક્ચર રેકોર્ડેડ છે એટલે પહેલા વિચાર કરજો કે એનો શું જવાબ બની શકે છે. તો આ જે છે એની બેસન્ટ. કોણ છે ભાઈ? બેસણ નહીં, બેસંટ. શું છે ભાઈ? બેસંટ. એની બેસન્ટ છે સાહેબ. અને આમનું જે છે હુલામણું નામ કયા નામથી ઓળખાતા હતા ભાઈ? હુલામણું નામ પણ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. તો આમને એની વુડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હતા. એ પણ જરા આની અંદર ધ્યાન રાખી લેજો. કયા વર્ષે બન્યા હતા? તો વર્ષ 1917માં બન્યા હતા. પણ જો 1917ની પહેલા કયું વર્ષ આવે? તો તમે કહેશો સાહેબ 1916 આવશે. તો હા ભાઈ 1916 સાથે પણ ધ્યાન રાખી લેજો. તો અહીંયા જે છે 1900 જે છે અહીંયા 16નું વર્ષ પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા એની બેસન્ટ અને લોકમાન્ય તિલક સાથે મળીને
તિલક સાહેબ સાથે મળીને જે છે એ હોમ રૂલ લીગની સ્થાપના કરે છે. અને આ જે છે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નોની વાત કરી રહ્યો છું, એટલા માટે જે છે ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો આની અંદર જે છે. ત્યાર પછી જો પૂછી લે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના જે છે પ્રથમ ભારતીય મહિલા અધ્યક્ષ પૂછે, કારણ કે અહીંયા તો ખાલી મહિલા છે, તો એ વખતે તમારે જવાબ યાદ રાખવાનો છે સરોજિની નાયડુ. આ ક્યારે બન્યા હતા ભાઈ? તો 1925 કાનપુર અધિવેશનની અંદર બન્યા હતા. ભારતના પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ તરીકેની બે જે છે આ પદવી તરીકે પણ જાણીતા છે. આ ઉપરાંત જે છે પ્રશ્ન એક પરીક્ષામાં પૂછાઈ દઈ ગયો છે કે ભારતની આઝાદી વખતે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના પ્રમુખ કોણ હતા સાહેબ? ચલો, તો તમે બધા જે છે ઘણી વખતે આ નામ યાદ રાખો છો, જેબી કૃપલાણી. આપણે શું યાદ રાખતા હોય છે ભાઈ અહીંયા? તો આપણે નામ યાદ રાખતા હોય છે જેબી કૃપલાણી. પણ પરીક્ષામાં પેપર સેટર જે છે એ પણ અદ્ભુત છે. એ પણ કહે છે સાહેબ આમનું નામ લખો સાહેબ પૂરેપૂરું, તો આમનું નામ પણ લખી યાદ રાખજો. જીવતરામ ભગવાનદાસ કૃપલાણી, અને જેમને આચાર્ય કૃપલાણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હતા સાહેબ, હે ને? ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આચાર્ય તરીકે એમણે સેવાઓ આપી હતી સાહેબ. અને આ જે છે સાહેબ નવેમ્બર 1946 આ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ જે છે ના અધ્યક્ષ ક્યારે ચૂંટાયા હતા સાહેબ? તો યાદ રાખી લેજો, નવેમ્બર 1946. આ એક બાબત જે છે મસ્તિષ્કમાં આપણે ક્લિયર હોવી જોઈએ. અને પરીક્ષામાં પૂછી લે કે પ્રથમ અંગ્રેજી ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ જે છે કોંગ્રેસના પ્રથમ અંગ્રેજ પ્રમુખ જે છે, તો શું જવાબ આવશે? ચલો પહેલા તમે 1 સેકન્ડ પોઝ લઉં છું, જેથી કરીને તમે જે છે આનો જવાબ લખી શકો. બહુ અદ્ભુત નામ છે સાહેબ. આમનું નામ છે જ્યોર્જ યુલે. શું નામ છે આમનું? જ્યોર્જ યુલે નામ છે. તો આ MSSB માં જરા ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. આની અંદર આ પરીક્ષાના સંદર્ભમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. તો આગળ વધીએ. પહેલો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન પર છે. ઉત્તર પ્રદેશ કયા શહેરમાં ભારતનું પ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શહેર બનાવવા જઈ રહ્યું છે? તો લખનઉ ખાતે બનાવવા જઈ રહ્યું છે. તો ઉત્તર પ્રદેશનું જે છે આ લખનઉ શું છે ભાઈ? તો પાટનગર છે. લખનઉની વાત કરીએ તો સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? તો અહીંયા ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. ઉત્તર પ્રદેશના જે છે રાજ્યપાલ તરીકે કોણ બિરાજમાન છે? તો તમે કહેશો સાહેબ આનંદીબેન પટેલ બિરાજમાન છે. કોણ છે? ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી છે યોગી આદિત્યનાથ જે છે ત્યાંના આ જે છે આપણા ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી. અત્યારે હાલ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છે સાહેબ? તો એ યાદ રાખી લેજો આની અંદર. તો એ બાબા યોગી આદિત્યનાથ સાહેબ છે. આટલી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. તો ઉત્તર પ્રદેશ જે છે AI ઇકોસિસ્ટમને આગળ વધારવા માટે ભારતનું પ્રથમ AI શહેર બનાવવાનું જે છે નક્કી કરે છે. અને હાલમાં તમને ખ્યાલ હશે કે ગ્લોબલ પાર્ટનરશિપ ઓન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ 2023 અધ્યક્ષ પદ કોના હાથમાં છે સાહેબ? તો અધ્યક્ષ પદ ભારતના હાથમાં છે. અને આની જે છે સમિટનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તમને પૂછી લે કે વૈશ્વિક ગ્લોબલ AI સેફટી સમિટ કઈ જગ્યાએ યોજાઈ હતી? તો સાહેબ UK માં યોજાઈ હતી. કઈ જગ્યાએ યોજાઈ હતી? તો UK ખાતે જે છે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું સાહેબ. ત્યાર પછી કયા સ્થળે દેશનું પહેલું સાયબર ઓપરેશનલ અને સુરક્ષા કેન્દ્ર સેનકોપ્સ અથવા કેંકોપ્સ નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ? તો જવાબ આવશે ચંદીગઢ ખાતે જે છે આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.
ચંદીગઢથી આપણે જો આગળ વધીએ તો ઉપર એક ચેન્નઈ દેખાય છે. ચેન્નઈ થોડાક સમય માટે જે છે આને ધ્યાન રાખી લેજો. તો તમિલનાડુમાં પાટનગર છે સાહેબ. અને ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સની જે 6ઠ્ઠી આવૃત્તિ છે સાહેબ, એ પણ અહીંયા યોજાવાની છે. આના માટે જે માસ્કોટ બનાવવામાં આવ્યો છે, એને પાછા અમારા દીપકભાઈ જે છે ને એ માસ્કોટ નથી બોલતા, એ બોલે સાહેબ બુસ્કોટ. બુસ્કોટ શું છે? તો આ બુસ્કોટનું નામ યાદ રાખી લેજો, વીરા મંગાઈ છે. અને તમિલ ભાષામાં વીરા મંગાઈ એટલે કે બહાદુર મહિલા. શું થાય છે ભાઈ? બહાદુર મહિલા. અને રાણી વેલુ નાચિયાર. નાચિયારની જે છે આ પ્રતિકૃતિ દર્શાવે છે. શું દર્શાવે છે ભાઈ? પ્રતિકૃતિ જે છે દર્શાવે છે. આ પ્રથમ રાણી હતા જેણે અંગ્રેજો સામે યુદ્ધ લડ્યા હતા. પણ આપણને પુસ્તકોમાં જે ભણાવવામાં આવે છે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ એમના પહેલા પણ એક રાણી હતા જેણે અંગ્રેજો સામે યુદ્ધ પણ લડ્યું અને યુદ્ધ જીત્યા પણ હતા સાહેબ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહજીએ ચંદીગઢમાં 90 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલ સાયબર ગુનાઓના ઉકેલ માટેના અદ્યતન તપાસ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ દેશનું પહેલું સાયબર ઓપરેશનલ અને સુરક્ષા કેન્દ્ર. ધ્યાન રાખી લેજો, સાયબર ઓપરેશનલ એન્ડ સુરક્ષા કેન્દ્ર જે છે એ જેને નામ આપવામાં આવ્યું છે કેનકોપ્સ, આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. આની મદદથી ચંદીગઢ પોલીસ, ચંદીગઢ એના પડોશી રાજ્યોમાં સાયબર ક્રાઇમના કેસ જે છે ઉકેલવામાં મદદ થશે સાહેબ. આ ઓપરેશનલ સુરક્ષા કેન્દ્ર ભારતીય વાયુસેનાના હેરિટેજ સેન્ટર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે ભાઈ? આ તો ચંદીગઢ ખાતે આવેલું છે. ત્યાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા, જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખ જે છે આ બધા જે છે રાજ્ય અને યુનિયન ટેરિટરીને આ સાયબર ક્રાઇમ સાથે સંકળાયેલા જેટલા પણ ગુનાઓ છે એના સંદર્ભમાં જે છે અદ્ભુત જે છે અહીંયા માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવશે. તો આજથી એટલે કે ભાઈ ડિસેમ્બરથી લગાવીને 2023થી લગાવીને 3 વર્ષ માટે આનું સંચાલનની જવાબદારી જે છે, સંચાલનની જવાબદારી કોને આપવામાં આવી છે? તો DRDO. કોને આપવામાં આવી છે? DRDO ને આપવામાં આવી છે. તો આ પણ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો. જેટલા પણ સાયબર હુમલા છે એના સંદર્ભમાં અદ્ભુત માહિતી પ્રદાન કરવાનું કાર્ય કરશે. જાન્યુઆરી 2024માં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની કયા નંબરની વાર્ષિક બેઠક એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસ ખાતે? કઈ જગ્યાએ? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસ ખાતે. આ દર વર્ષે આ વાર્ષિક બેઠક જે છે દાવોસ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં યોજાય છે. પણ એક વખત કોરોના વચ્ચે જે છે સિંગાપુરમાં પણ આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો સાહેબ જવાબ આવશે 54મા નંબરની જે બેઠક છે એ યોજાવા જઈ રહી છે આની અંદર. તો આ સરસ જાન્યુઆરી 2024માં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ એની 54મી બેઠક જે છે એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં યોજાવા જઈ રહી છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસની અંદર આપણા કયા કયા મંત્રીઓ આની અંદર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે? તો સ્મૃતિ ઈરાની, હરદીપસિંહ પુરી, અશ્વની વૈષ્ણવ, આ બધા જે છે આનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. પહેલી વખત છે કે કોઈ રાજ્ય પણ આની અંદર પ્રતિનિધિ તરીકે જઈ રહ્યું છે. તો કયું છે રાજ્ય? તો ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર પણ આની અંદર એક પ્રતિમંડળ પોતાનું મોકલી રહી છે. અને પહેલી વખત છે કે કોઈ રાજ્યનું જે છે પેવેલિયન આ રીતે જે છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની બેઠકમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષની થીમ રીબિલ્ડિંગ ટ્રસ્ટ રાખવામાં આવી છે. શું રાખવામાં આવી છે? રીબિલ્ડિંગ ટ્રસ્ટ જે છે આની થીમ રાખવામાં આવી છે. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ જેની સ્થાપના 1971માં જીનેવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે આનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. સ્વતંત્ર નિષ્પક્ષ સંસ્થા છે, કોઈ વિશેષ હિતો સાથે બંધાયેલી નથી સાહેબ. અને જે છે આ ઘણું બધું સંચાલન કરે છે. જર્મનીમાં જન્મેલા ક્લાઉસ માર્ટિન સ્વેબ દ્વારા 1971માં આની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. યુનિવર્સિટી ઓફ જીનેવામાં વેપાર વિષયના જે છે વાત કરીએ તો પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપતા હતા. 1987માં એનું અસલ નામ યુરોપિયન મેનેજમેન્ટ ફોરમ હતું પહેલા, જે બદલીને શું કરવામાં આવે છે? વિશ્વ આર્થિક મંચ કરવામાં આવે છે. અને અહીંયા આંતરરાષ્ટ્રીય વિગ્રહોના સમાધાન માટે એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હાંસલ કરે છે. અલગ અલગ પ્રકારના ઇન્ડેક્સ જે આના દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે અને પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાયા કરે છે. એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ઇન્ડેક્સ છે, ગ્લોબલ કોમ્પિટિટિવનેસ રિપોર્ટ છે, ગ્લોબલ આઈટી રિપોર્ટ છે, ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ છે, વૈશ્વિક જોખમ અહેવાલ છે અને ત્યાર પછી ગ્લોબલ ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ રિપોર્ટ. આ બધા રિપોર્ટ કોના દ્વારા? તો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. હવે એક પ્રશ્ન તમારા માટે, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સર્વોચ્ચ નિર્ણાયક સંસ્થા મિનિસ્ટ્રીયલ કોન્ફરન્સ
એની જે છે 13મી બેઠક ક્યાં યોજાવાની છે અને સાથે સાથે WTO ના પ્રથમ મહિલા ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે અત્યારે હાલ કોણ બિરાજમાન છે, આ બાબતો તમારે લેક્ચર પૂરો થયા લેક્ચરની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે. યુટ્યુબ પર 2 કરોડ સબસ્ક્રાઇબર સુધી પહોંચનાર દુનિયાના પહેલા વૈશ્વિક નેતા કોણ બન્યા છે? તો અમારા દીપકભાઈ કહે છે સાહેબ આંખ બંધ કરીને એક જ વ્યક્તિનું નામ આવે, એ છે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. કારણ કે આખી દુનિયામાં એક જ નામ ઘૂમે છે અને ફરે છે, અને આજકાલ તો સાહેબ સિંગર પણ બની ચૂક્યા છે. ખ્યાલ તો હશે જ તમને બધાને. અદ્ભુત આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના દરિયે ગરબા હોય તો ગરબા, સોંગ હોય તો સોંગ, ઘણા બધા દરેક પ્રકારના સોંગ સાહેબ ગાઈ શકે છે અને જે છે અહીંયા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ છે. તો મોદી સાહેબ દેખાઈ રહ્યા છે, નરેન્દ્ર મોદી, હે ને? અહીંયા લખેલું છે, વોટ્સઅપ ચેનલ બી છે મારી સાહેબ, 2 કરોડ સબસ્ક્રાઇબર છે સાહેબ, અને એમના વિડીયોઝ પર લાખો વ્યૂઝ હોય છે સાહેબ. અને વ્યૂઝની બાબતમાં પણ દુનિયામાં નંબર 1, સબસ્ક્રાઇબરની બાબતમાં પણ વધી ચૂક્યા છે સાહેબ. તો કોઈ પણ દુનિયાના નેતા કરતા સૌથી વધારે સબસ્ક્રાઇબર ધરાવે છે. બીજા નંબરે બ્રાઝિલના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેયર બોલોસોનારો આવે છે, હે ને, જેમની પાસે 6.4 મિલિયન સબસ્ક્રાઇબર છે. કેટલા? 6.4. અને આમના 2 કરોડ એટલે કે કેટલા થયા? 20 મિલિયન. સાહેબ આંકડો તો જુઓ, બાજુમાં આવી શકે એમ જ નથી ભાઈ. ત્યાર પછી જે છે વાત કરીએ ત્રીજા નંબરે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ આવે છે, વ્લોદોમિર ઝેલેન્સ્કી. શું છે? ઝેલેન્સ્કી. એ લખવાનું રહી ગયું છે, ને એક પ્રકારના કોમેડિયન હતા સાહેબ. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન યાદીમાં 4થા નંબરે આવે છે. એમના જે છે 7,94,000 જે છે જેટલા સબસ્ક્રાઇબર ધરાવે છે. ડિસેમ્બર 2023માં વ્યૂઝની બાબતની વાત કરીએ તો સાહેબ 2.24 બિલિયન વ્યૂઝ સાથે જે છે એ હરોળમાં બહુ આગળ નીકળી ચૂક્યા છે સાહેબ. અને ત્યાર પછી આજનો સૌથી મસ્ત અને સૌથી અદ્ભુત ટોપિક, પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને વાત કરું કે સાહેબ એક્ઝામ માટે સૌથી વધારે ઉપયોગી જો કોઈ ટોપિક હોય તો એ આ છે. કઈ સંસ્થાએ સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર ઇમ્ફાલના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે સાહેબ? તો જવાબ આવશે મજગાંવ ડોકયાર્ડ શિપ બિલ્ડર્સ લિમિટેડ મુંબઈ, એણે આપ્યું છે સાહેબ. શા માટે ચર્ચાનો વિષય આવ્યો છે? એના પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછી લે કે ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર વોરશિપ ઇમ્ફાલ કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ભારતીય નૌકાદળને સોંપવામાં આવી છે? તો પ્રોજેક્ટ 15B. શું આવશે? પ્રોજેક્ટ 15B. તો INS ઇમ્ફાલની વાત કરીએ, વિશાખાપટ્ટનમ વર્ગનું આ ત્રીજું યુદ્ધ જહાજ છે સાહેબ. 26 ડિસેમ્બરના રોજ જે છે કાર્યક્રમમાં ભારતીય નૌસેનામાં આનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કમિશન કરવામાં આવ્યું છે. હવે એ આ 26 ડિસેમ્બરથી સેવા આપતું થઈ ગયું છે ભાઈ. ફાઇનલી બધા જ ટ્રાયલ વગેરે પૂરા કરીને આ સ્વદેશી રીતે વિકસિત સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર છે સાહેબ. આની અંદર ઓટોમેશન ટેકનિક છે, સ્ટીલ્થ સુવિધાઓ છે, લડાયક ક્ષમતાઓમાં વધારો કરવામાં આવેલો છે. INS ઇમ્ફાલ જે છે પહેલું યુદ્ધ જહાજ છે જેનું નામ નોર્થ ઈસ્ટના કોઈ એક શહેર પર રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઇમ્ફાલનું પાટનગર એ મણિપુર એની રાજધાનીના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે. ઇમ્ફાલ INS ઇમ્ફાલની વાત કરીએ તો ન્યુક્લિયર, બાયોલોજિકલ અને કેમિકલ જેવી યુદ્ધ પરિસ્થિતિઓનો સામે લડવા માટે જે છે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આધુનિક સર્વેલન્સ રડાર લગાવવામાં આવે છે. આની અંદર ગન વેપન સિસ્ટમને પણ ટાર્ગેટ ડેટા પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે. મધ્યમ રેન્જની સપાટીથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઇલો લગાવવામાં આવી છે. બ્રહ્મોસ મિસાઇલ પણ એની અંદર તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોગેક એટલે કે કમ્બાઇન્ડ ગેસ એન્ડ ગેસ જે છે પ્રોપલ્શન દ્વારા સંચાલિત છે, એટલા માટે એની ઝડપ વધે છે. 30 નોટિકલ માઇલની જે છે ઝડપ હાંસલ કરી શકે છે. લંબાઈ 535 ફૂટ, વજન 7,400 ટન, સ્વદેશી રીતે બનેલું યુદ્ધ જહાજ છે સાહેબ. આ ઉપરાંત જે છે નૌકાદળમાં સામેલ થયેલા ઘણા અન્ય જે છે સ્વદેશી યુદ્ધ જહાજોની વાત કરીએ, એ પણ મજગાંવ ડોકયાર્ડ શિપ બિલ્ડર્સ લિમિટેડ ખાતે તો 2022ની અંદર મે મહિનાની અંદર જે છે 2 યુદ્ધ જહાજ INS સુરત અને INS ઉદયગીરી જે છે લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. સપ્ટેમ્બર 2023માં ભારતનું નવું ફ્રિગેટ મહેન્દ્રગીરી જે છે યુદ્ધ જહાજ મુંબઈના મજગાંવ ડોકયાર્ડ જે છે ખાતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું સાહેબ. INS ઇમ્ફાલ જે છે એના વિશે થોડીક ડિટેલમાં માહિતી જાણીએ આપણે આગળ. તો ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર વોરશિપ જેનું નામ છે ઇમ્ફાલ, એનો યાર્ડ નંબર 12,706 ઇમ્ફાલ જે છે
પ્રોજેક્ટ 15B અંતર્ગત કયું છે તો ત્રીજા નંબરનું છે મજગાંવ ડોકયાર્ડ શિપ બિલ્ડર્સ દ્વારા આને નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. સ્વદેશી રીતે જે છે ટેકનિકથી બનાવવામાં આવ્યું છે. મેરીટાઈમ ડોમેનમાં જે છે ઘણા બધા કાર્યો પૂરા કરી શકે છે. 312 લોકો આની અંદર બેસી શકે છે. 42 દિવસ સુધી જે છે મિશન ચલાવી શકે છે સાહેબ આની અંદર સાહેબ, એટલે કે 42 દિવસ સુધી જે છે એ પેટ્રોલ વગર જે છે ઈંધણ વગર ચાલ્યા જ કરશે સાહેબ. સુપરસોનિક સરફેસ ટુ સરફેસ મિસાઇલ બ્રહ્મોસ, મીડિયમ રેન્જની સપાટી હવા પર કરતી બરાક 8 મિસાઇલ વગેરે સજ્જ છે સાહેબ. અને સાહેબ દુશ્મનો આમ હલી ગયા છે. ઓ માય ગોડ, આ તો જે છે ખેર નથી સાહેબ. હવે તો આ યુદ્ધ જહાજ છે સાહેબ. પ્રોજેક્ટ 15B વિશે જાણી લેજો. પ્રોજેક્ટ 15B એને શું છે, વિશાખાપટ્ટનમ વર્ગના ડિસ્ટ્રોયર જહાજ બનાવવા માટેનું પ્રોજેક્ટ છે, જેને P-15 અથવા તો બ્રાવો વર્ગ, D ફોર બ્રાવો તરીકે કહેવામાં આવે છે. ફક્ત 15B તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ માર્ગદર્શિત મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર વર્ગ છે. આ યુદ્ધ જહાજ ડિઝાઇન બ્યુરો દ્વારા સંપૂર્ણપણે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મજગાંવ ડોકયાર્ડ શિપ બિલ્ડર્સ લિમિટેડને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. બનાવો આ પ્રકારના 4 જહાજોનું નિર્માણ કરો સર. કેટલા? 4 જહાજોનું નિર્માણ કરો. આ પ્રોજેક્ટ 15B અંતર્ગત જે છે 2015 ના રોજ પહેલું જહાજ જે છે વિશાખાપટ્ટનમ વર્ગનું લોન્ચ કરવામાં આવે છે. 2016માં મોર્મોગોવા નામનું બીજું જહાજ લોન્ચ કરવામાં આવે છે. ભારતમાં મુંબઈ ખાતે જે ટોટલ 4 જહાજોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તો અહીંયા જે છે 4 જહાજો કયા કયા છે તો વિશાખાપટ્ટનમ છે, મોર્મોગોવા છે, ઇમ્ફાલ છે, સુરત છે. જો વિશાખાપટ્ટનમ ઓકે, મોર્મોગોવા ઓકે, ઇમ્ફાલ ઓકે, હવે સુરત બાકી રહ્યું છે. અને ક્યારે થયું છે? આ ઓક્ટોબર 2023માં નહીં, આને જે છે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું ને સેવામાં સામેલ ક્યારે કરવામાં આવ્યું છે? અને તો ડિસેમ્બર 2023માં સેવારત કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત તમારા રિવિઝન માટે મેં એક કામ કર્યું છે. આ ઘણી બધી માહિતી છે સાહેબ, ઘણી બધી સ્લાઇડો ભેગી થાય, મગજ ભમી જાય. ઓ માય ગોડ, આટલું બધું ક્યાં યાદ રાખવાનું? બધું ટૂંકમાં લખી દીધું, બધું સિમ્પલ ફોર્મમાં લખી દીધું, એટલે તમારે કાંઈ મગજમારી નહીં. એની વિશેષતા બધું જ. ભારત કૌશલ્ય અહેવાલ, ઇન્ડિયા સ્કિલ રિપોર્ટ, કયો રિપોર્ટની વાત કરે છે આ ભાઈ? તો ઇન્ડિયા સ્કિલ રિપોર્ટની વાત કરે છે. અને ઇન્ડિયા સ્કિલ રિપોર્ટ 2024ની જે વાત થઈ રહી છે એમાં યુવાનો માટે જે છે સૌથી વધુ પસંદગી વાળું રાજ્ય કયું છે નોકરી માટે, સ્કિલ માટે? તો એ છે સાહેબ કેરળ રાજ્ય. આની અંદર બાજી મારી ગયું છે. કયું? કેરળ રાજ્ય. તો કામ કરવા માટે કેરળ સૌથી પસંદગીનું રાજ્ય છે. સૌથી વધુ પસંદગીના જે શહેરો છે ઓવરઓલ રેન્કિંગમાં પણ કેરળનું કોચી જે છે બાજી મારી જાય છે. સૌથી વધુ પસંદગીના શહેરો એમાં પણ મહિલાઓની કેટેગરીમાં તો કોચી એ હજી પણ આગળ નીકળી જાય છે સાહેબ. કોચીની વાત આવે તો તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ આપણા દેશની પ્રથમ વોટર મેટ્રો કઈ જગ્યાએ લોન્ચ કરવામાં આવી? તો ભાઈ કોચી વોટર મેટ્રો લોન્ચ કરવામાં આવે છે. આમાં સૌર સંચાલિત પહેલી બોટ લોન્ચ કરવામાં આવે છે, જેનું નામ રાખવામાં આવે છે સૂર્યાંશુ. શું નામ રાખવામાં આવે? સૂર્યાંશુ. આ ઉપરાંત સૌથી ઝડપી સૌર ઇલેક્ટ્રિક બોટ અહીંયા જ લોન્ચ કરવામાં આવે છે, જેને નામ આપવામાં આવે છે બારાકુડા. શું નામ આપવામાં આવે છે? બારાકુંડા નહીં, બારાકુડા તરીકે જે છે આને નામકરણ કરવામાં આવે છે. 2024માં પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ડિયા એનર્જી વીકની બીજી આવૃત્તિ કઈ જગ્યાએ યોજાશે? તો સાહેબ બીજી આવૃત્તિ ગોવા ખાતે યોજાવાની છે. પહેલી આવૃત્તિ બેંગ્લોર એટલે કે બેંગલુરુ ખાતે એનું યોજાઈ હતી સાહેબ. ગોવામાં જે છે 37મી નેશનલ ગેમ્સ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું ગોવા ખાતે સાહેબ, જેની અંદર જે છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય જે છે પહેલા નંબર રહ્યું. અને પૂછે ભાઈ ગુજરાત કયા નંબર રહ્યું? તો 17મા નંબરે. અને આ જે ગોવા રમતોત્સવ હતું સાહેબ નેશનલ ગેમ, એનો માસ્કોટ અગેન બુસ્કોટ શું રાખવામાં આવ્યો હતો? તો મોગા. શું રાખવામાં આવ્યો હતો આની અંદર? મોગા. શું રાખવામાં આવે છે? મોગા. તો અહીંયા જે છે ગોવાની અંદર ફેબ્રુઆરી 2024ની અંદર આનું આયોજન કરવામાં આવશે. દક્ષિણ ગોવાની અંદર આયોજન થશે. આ બીજા નંબરની આવૃત્તિ હશે. પહેલી આવૃત્તિ 2023માં બેંગલુરુ ખાતે આયોજન કરવામાં આવે છે. કયું રાજ્ય ગાયરોકોપ્ટર એડવેન્ચર શરૂ કરનારું દેશનું પહેલું રાજ્ય બન્યું છે? તો સાહેબ અહીંયા જવાબ આવશે હિમાચલ પ્રદેશ નહીં ભાઈ, ઉત્તરાખંડ જવાબ આવશે.
આ કેન્સલ કરજો, ઉત્તરાખંડ એ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર આવશે આની અંદર. તો દેશની પ્રથમ હિમાલયન એર સફારીની શરૂઆત એનું ટ્રાયલ બેઝ ઉપર કઈ જગ્યાએ? તો ઉત્તરાખંડ. કઈ જગ્યાએ? ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં ભારતની પ્રથમ જાયરોકોપ્ટર એર સફારી ની જે છે ટ્રાયલ્સ થઈ ચૂકી છે. તો આનો ટ્રાયલ કર્યા પછી આ યોજનાને શરૂ કરવામાં આવશે. ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર ઉત્તરાખંડમાં હિમાલયન દર્શન સેવા યોજના લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. જાયરોકોપ્ટર એડવેન્ચર શરૂ કરનારું દેશનું પહેલું રાજ્ય છે. જાયરોકોપ્ટર શું છે? તો એક નાના હેલિકોપ્ટર જેવું લાગે છે તમને એની અંદર. આ ભાઈ જે છે હેલિકોપ્ટર જેવું હોય છે પણ સ્કૂટર જેવું હોય છે. સ્કૂટર જેવું નાનું નાનું હેલિકોપ્ટર જે છે એ મુખ્ય તફાવત રોકેટને એનાથી અલગ પાડે છે કે એને જે છે રોટરને ફેરવતું કોઈ એન્જિન હોતું નથી. રોટર જે છે સ્વસંચાલિત હોય છે, જેને ઓટો રોટેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે રીતે હવા તેના દ્વારા વહે છે, એન્જિન રોટર સાથે જોડાયેલ ન હોવાથી એ જે છે ઉડાન દરમિયાન એન્જિન બંધ થઈ જાય તો પણ જાયરોકોપ્ટર જે છે એને કોઈ ગંભીર અસર થતી નથી. આ ટૂંકા લેન્ડિંગ રોલનો અર્થ એ છે કે જાયરોકોપ્ટર ઉડવાની સાથે સૌથી સલામત પદ્ધતિઓમાંની જે છે એક છે અને ફ્લાઇંગ મશીનોના અન્ય સ્વરૂપો કરતા સૌથી વધારે સુરક્ષિત, નીચું અને ધીમે ધીમે જે છે ઉડી શકે છે સાહેબ. તો આ સરસ મજાની એક જે છે સેવા શરૂ જવા જઈ રહી છે આની અંદર. હવે છે કઈ જગ્યાએ? તબલા વાદકો. સાહેબ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તો બહુ બની રહ્યા છે. એમણે આપણા જે છે તબલા વાદકો જે છે એ પણ પાછળ રહ્યા નથી. એમણે પણ જે છે ગ્વાલિયર ખાતે, એટલે ગ્વાલિયર ખાતે જે છે બધા લોકો ભેગા થયા અને ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર પોતાનું નામ એસ્ટાબ્લાઇઝ કરી દીધું સાહેબ. હાલમાં તમને ખ્યાલ હશે કે યુનેસ્કોના ક્રિએટિવ સિટીઝ નેટવર્કની વાત કરીએ, યુનેસ્કો ક્રિએટિવ સિટીઝ નેટવર્કની વાત કરીએ તો એની અંદર ભારતના 2 શહેરોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એક હતો કોઝિકોડ અને બીજો છે ગ્વાલિયર. કોઝિકોડ જે છે એને સાહિત્યના શહેર તરીકે અને ગ્વાલિયર જે છે એને સંગીતના શહેર તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો ભાઈ. આ તો તમને ખ્યાલ જ હશે. આ ઉપરાંત જો પ્રશ્ન પૂછી લે કે યુનેસ્કો ક્રિએટિવ સિટીઝ નેટવર્કની અંદર ભારતનું પહેલું શહેર વર્ષ 2015માં કોણ હતું ભાઈ? તો આ વારાણસી ભૈયા હતા સાહેબ. આ સંગીતના શહેર તરીકે આને પણ નોમિનેટ કરવામાં આવે છે. આ પણ સંગીતનું શહેર, આ પણ સંગીતનું શહેર. આ કાસ્ટ કલા માટે નોમિનેટ 2021માં શ્રીનગરને કરવામાં આવેલું છે. તો આ બધી બાબતો ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો પરીક્ષામાં. આ ઉપરાંત જયપુર જે છે એ પણ કાસ્ટ કલા માટે સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. તો મધ્યપ્રદેશની અંદર જો મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી આપણી વચ્ચે આવી ગયા. અહીંયા જે છે મોહન યાદવ સાહેબ. કોણ છે? નવા મુખ્યમંત્રી છે આ ભાઈ છે મોહન યાદવ. એ 99માં વિશ્વ સંગીત સમાગમ તાનસે સમારોહની અંદર સંગીત નગરી ગ્વાલિયર में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड 1282 કેટલા 1282 તબલા વાદકો ભેગા થયા અને આ જે છે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર સ્થાન લીધું અને આ જે છે અહીંયા પ્રાપ્ત થયું છે. અહીંયા આપણને જે છે આ નરેન્દ્રસિંહ તોમર સાહેબ દેખાઈ રહ્યા છે, જે વિધાનસભાના શું છે મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો આ પણ કેટલીક બાબતો છે જે ધ્યાન રાખી લેજો. તો અહીંયા જે છે આ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ચૂક્યો છે. આની અંદર 25 ડિસેમ્બર બન્યો છે અને મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ સાહેબ કહી રહ્યા છે સાહેબ ઉપરવાળી વાત તો કરો તો લો ભાઈ. તબલા દિવસ જાહેર કર્યો છે ક્યારે? 25 ડિસેમ્બર. હવેથી મધ્યપ્રદેશમાં 25 ડિસેમ્બર તબલા વાદકો માટેના દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવશે સાહેબ. તો આ પણ જે ક્રિએટિવ સિટીઝ નેટવર્કમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. અને જીકે ની બાબત વાત આવે તો ભૂલી કેવી રીતે જાય? મનીષ સિંધીનું લેક્ચર હોય તો જીકે નો આવ્યો બને નહીં. તો મુગલ સમ્રાટ બાબરે કયા કિલ્લાનું વર્ણન હિંદના કિલ્લાઓમાંના મોતી તરીકે કર્યું છે સાહેબ? તો અહેલ્યાનો કિલ્લો, ગ્વાલિયરનો કિલ્લો, ચંદેરીનો કિલ્લો કે ઝાંસીનો કિલ્લો? તો સાહેબ જવાબ આવશે આ જે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યું છે આ ગ્વાલિયરના કિલ્લાને જે છે એ વખતે આ મુગલ સમ્રાટ બાબર કિલ્લો જોઈને ગાંડો થઈ જાય છે સાહેબ.
જો કિલ્લાઓને પણ વાત કરીએ તો મોતીઓના રાજા તરીકે જો ગણવામાં આવે તો સાહેબ આ ગ્વાલિયરનો કિલ્લો છે સાહેબ. તો મુગલ સમ્રાટ બાબર દ્વારા આની જે છે પ્રશંસા પણ કરવામાં આવી હતી. મધ્યપ્રદેશનું જાણીતું દુર્ગ સ્થાપત્ય કહી શકાય છે. વર્તમાન ગ્વાલિયર શહેર બહાર આવેલા 91.4 મીટર 300 ફૂટ ઊંચા ડુંગર પર આ કિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો છે. સાહિત્ય અને શિલાલેખોમાં આનો ઉલ્લેખ તમે જોશો તો ગોપગીરી, ગોપાદરી, ગોપાચલ અલગ અલગ નામે તમને જોવા મળે છે. તો આ બધી બાબતો જરા યાદ રાખી લેજો. અને વેબ સંકુલના જે છે પ્લેટફોર્મ પર ક્લાસ 3 હોય કે જીપીએસસી ના જેટલા પણ પુસ્તકો છે પબ્લિકેશનના એના ઉપર 3 જાન્યુઆરી સુધી તમે જે છે 50% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકો છો. તેનો લાભ લેવાનું ભૂલી જતા નહીં. અને જે છે હવે આજના 3 પ્રશ્નો છે જેનો જવાબ તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે. મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ ટ્રોફી કોણે જીતી? 2023. એક વર્ષમાં 100 મિલિયન મુસાફરોને લઈ જનારી પ્રથમ ભારતીય એરલાઇન કઈ બની છે? અને ભૂમિ રાશિ પોર્ટલ કયા મંત્રાલયની પહેલ છે? તો આ હતા આપણા આજના દિવસના મોસ્ટ આઈએમપી કરંટ અફેર્સ. આશા રાખું છું લેક્ચર તમે શરૂથી લઈને અંત સુધી જોયો હશે. લેક્ચર પસંદ આવ્યો હોય તો જરા એક નાનકડું લાઇક બટન અને શેર બટન જે છે એ ભૂલતા નહીં. મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ટિલ દેન મને રજા આપો. બાય બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ, જય ભારત.